زینب کا دشمن کے خوف سے فرار ہونا ان کی غیرت کے لیے ایک چیلنج تھا۔ وہ اتنے بے غیرت بھی نہیں تھے کہ اپنے گاؤں کی عزت کی رکھوالی نہ کر سکتے۔ غنی کا گناؤنا منصوبہ کامیاب رہا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق غنی شام کے بعد شمشیر نگر سے ملحقہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا، جہاں اس نے قالین بانی کا کارخانہ لگا رکھا تھا۔ شمشیر نگر سے روانگی کے بعد اس نے 2-3 مرتبہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ اچانک ہی وہ پہاڑی راستے کی بھول بھلائیوں میں غائب ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر وہ پگڈنڈی اختیار کی تھی جسے سفر کرتا وہ ریسٹ ہاؤس پہنچا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں طرف سیکیورٹی کا جال پھیلا ہوا تھا۔ پہاڑی کے دامن میں بنی اس عقوبت گاہ کو قلعہ کسی حیثیت حاصل تھی، جس کی چاروں طرف 1.5-2 کلومیٹر تک RPC اور بھارتی فوج کی حفاظتی چوکیوں کا جال پھیلا ہوا تھا، اور شام ڈھلنے پر اس علاقے میں باقاعدہ گشت بھی ہوتی تھی، جس کا سلسلہ صبح تک جاری رہتا۔ ریسٹ ہاؤس تک براہ راست پہنچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرف سرکاری کام سے آنے والوں کے لیے بھی جو سڑک بنائی گئی تھی، اس پر بھی انہیں کافی دور روک کر پھر راک فراہم کردہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے ریسٹ ہاؤس تک کرنل دوبے کے پاس پہنچایا جاتا تھا۔ غنی معمول کے مطابق چلتا ہوا کرنل دوبے سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو بڑی سی گرم چادر سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ نزدیک سے دیکھنے پر بھی اس کی پہچان ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ سارا گھورکھ دھندا اس نے اپنے حفاظتی اقدامات کے تحت پھیلایا تھا۔ اس بات کا اسے بھی بخوبی علم تھا کہ اگر ایک مرتبہ وہ مجاہدین کی نظروں میں آ گیا تو وہ لوگ اسے کشمیر تو کیا بھارت کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر بڑی اذیت ناک موت مار ڈالیں گے۔ اسے اپنے پیش رو بہت سے سرکاری ٹاؤٹوں کے حشر کا علم تھا۔ مجاہدین نے ان کو عبرت کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ غنی نے جان بوجھ کر ایک حفاظتی پوسٹ کا رخ کیا تھا۔ یہ CRP کی پوسٹ تھی، جہاں کا پوسٹ کمانڈر انسپکٹر منشی رام تھا، جسے کیپٹن تارا چند نے بلا کر غنی کو فوراً پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ لوگ غنی سے انسپکٹر منشی رام ہی کے ذریعے رابطہ کیا کرتے تھے۔ ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا اور پہاڑی کے دامن میں اتنا اجالا موجود تھا کہ وہ 20-30 گز کے فاصلے سے دکھائی دے سکتا تھا۔ پوسٹ نزدیک آنے پر اس نے تربیت کے مطابق اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ایک ہاتھ سگنل دے دیا۔ پوسٹ کے ٹاور پر آنکھوں سے دوربین لگائے سنتری نے انسپکٹر منشی رام کو آواز دے کر کسی اجنبی کی آمد سے مطلع کیا تھا اور اس کے اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ آنے دو سالے کو، اپنا آدمی ہے۔ منشی رام نے غنی کو موٹی سی گالی دے کر کہا لگایا۔ اس کے باوجود 2 سپاہیوں نے بڑی پھرتی سے غنی پر رائفلیں تان لی تھیں اور اسے اپنے رائفلوں کی زد میں ہی یہاں تک لے کر آئے تھے۔ انسپکٹر منشی رام کے اشارے پر وہ واپس لوٹ گئے۔ غنی نے اپنے منہ سے چادر ابھی تک الگ نہیں کی تھی، کیونکہ ابھی تک وہ خود کو مکمل محفوظ خیال نہیں کرتا تھا۔ انسپکٹر منشی رام نے اپنے افسران کی ہدایت پر اس کا سواگت بڑا بھرپور کیا تھا اور اب اسے اپنی جیپ میں بٹھا کر کیپٹن تارا چند کی طرف لے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تارا چند کے سامنے حاضر تھا۔ مسٹر غنی، کرنل صاحب بہت غصے میں ہے۔ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مرتبہ تمہاری انفارمیشن مکمل نہیں تھی۔ کرنل تو تمہارے لیے کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن یہ کہہ کر میں نے تمہاری جان بخشی کروائی ہے کہ تمہیں ایک اور موقع ضرور ملنا چاہیے۔ غنی کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ اس کا گلا دونوں ہاتھوں سے گھونٹ دے، لیکن وہ بے بسی کے سوائے ہونٹ کے گھونٹ پینے کی اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، سر میرا کیا قصور ہے؟ میری اطلاع تو صحیح تھی۔ ایڈیٹ، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ان کے پاس اتنا زیادہ ایمونیشن بھی تھا اور وہ اتنی زیادہ تعداد میں تھے۔ جن لوگوں نے پہاڑوں کی طرف سے حملہ کیا تھا ان کی اطلاع بھی نہیں۔ معلوم ہے یہ کتنا بڑا جرم بنتا ہے تمہارے خلاف؟ تمہارے جوان کہہ رہے ہیں کہ تم نے انہیں بے خبری میں مروا دیا۔ تارا چند جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ مجاہدین کے پاس ان کے مقابلے میں اسلحہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھا، البتہ جذبہ ایمانی بے پناہ تھا جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ اور پشت سے حملہ کرنے والوں کو تو غنی ہی کیا، بھارتی انٹیلیجنس بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ لوگ تو بلائے ناگہانی کی طرح ان پر نازل ہوئے تھے۔ اسلحے تو ان کے پاس بھی برائے نام ہی تھا۔ انہوں نے بھی بھارتی فوج کے دلوں پر مجاہدین کی دہشت سے ہی فائدہ اٹھایا تھا، ورنہ تو بھارتی فوج کے پاس ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اسلحہ اور تربیت موجود تھی۔ غنی جانتا تھا کہ بزدل اور غدار کا سچ بھی جھوٹ اور غالب کا جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے۔ اس کا تو سانس نیچے کا نیچے اور اوپر کا اوپر رہ گیا تھا، لیکن جلد ہی وہ سنبھل گیا۔ مہاراج، ابھی آپ کے ہاتھوں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے چاپلوسی سے کہا، دیکھو غنی، ہمارے ساتھ زیادہ ہوشیاری نہیں، تم کام تھوڑا کرتے ہو اور نمبر زیادہ بنانے کے چکر میں رہتے ہو۔ کرنل دوبے کو بہر صورت زینب چاہیے۔ ہم اس لڑکی کو قبضے میں لے کر مختار کو پیش ہونے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ جناب وہی تو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ غنی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اچھا کہو۔ تارا چاند نے ابھی تک چہرے اور لہجے کی درشٹی کو قائم رکھا تھا۔ کل سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے آپ کو زینب گھر پر مل جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہو کر نزدیک کی جنگل میں چھپ گئی تھی، لیکن شمشیر نگر کے نوجوانوں سے واپس لے کر آئے ہیں۔ غنی نے مکاری سے دانت نکالتے ہوئے کہا۔
او ویلڈن، تارا چاند کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس مرتبہ آپ رازداری کا خاص اہتمام کیجیے اور جو راستے میں بتاؤں ادھر سے حملہ کیجیے، تبھی گوہر مقصود ہاتھ آئے گا۔ غنی نے اپنی اہمیت جتانے کا چکر چلایا۔ ٹھیک ہے بتاؤ۔ تارا چاند نے اس کے سامنے کاغذ اور قلم رکھ دیا۔ غنی اسے کاغذ پر لکیریں لگا کر سمجھانے لگا کہ اس مرتبہ ان لوگوں کو کس راستے سے شمشیر نگر میں داخل ہونا چاہیے اور کس طرح خاص رازداری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ غنی، ایک بات یاد رکھنا، اگر اس مرتبہ تمہاری اطلاع نامکمل ہوئی اور ہمارے جوانوں کو انکاؤنٹر کا فیس کرنا پڑا تو تمہیں شاید کرنل صاحب سے بھگوان بھی نہ بچا سکے۔ تارا چاند نے اسے وارننگ دی۔ سر، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ غنی نے اسے پھر اطمینان دلایا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ منشی رام، اس کا انعام دے دو۔ اس نے منشی رام کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد منشی رام سے حقیر سی رقم وصول کرنے کے بعد غنی معمول کے مطابق واپس چل دیا۔ غنی نے واپسی کے سفر پر اپنی دانست میں کوئی بے احتیاطی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکا کہ جہانگیر کے میدان عمل میں آ جانے سے مجاہدین کی قوت ہی میں اضافہ نہیں ہوا، رو کے لیے بھی مصائب کا انبار کھڑا ہو گیا ہے۔ مختار کے ساتھ ہائیڈ آؤٹ پر بحیرت و عافیت پہنچنے کے بعد اس نے یہ سوال زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ آخر شمشیر نگر میں مختار کی موجودگی کی خبر رو تک کس طرح پہنچی۔ شمشیر نگر کا بچہ آزادی کے لیے کٹ تو سکتا تھا، لیکن اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھارتی انٹیلیجنس کو اس گاؤں میں مختار کی موجودگی سے مطلع کریں۔ بلیک کیٹس کے حملے نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ اس گاؤں میں ان کا ٹارگٹ صرف مختار کا گھر تھا، اور یہی ان کے اس گاؤں پر حملے کا بھی جواز بنتا تھا۔ جہاں تک میں نے غور کیا ہے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں جس پر شک کیا جا سکے، مختار نے بڑے غور و فکر کے بعد کہا۔ دونوں اپنے محفوظ ٹھکانے پر پہنچنے کے فوراً بعد ہی دشمن کے خلاف جوابی کارروائی کا جائزہ لینے بیٹھ گئے تھے۔ جہانگیر نے اسے کہا تھا کہ وہ متشبہ لوگوں کی ایک فہرست ضرور بنا لے۔ مختار نے جہانگیر کے ساتھ بیس کیمپ میں 3 ماہ گزارے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ مارشل آرٹس اور انٹیلیجنس کی جدید ترین تکنیک پر مہارت رکھنے والا جہانگیر بظاہر عام معاملات کو بھی بہت سیریس لیتا تھا۔ اس بات کا اندازہ تو مختار بھی بخوبی لگا سکتا تھا کہ بھارتی انٹیلیجنس جس تیزی سے ٹاؤٹوں کا جال بچھا رہی ہے، اس سے مجاہدین کی کوششیں بری طرح سر انداز ہو رہی ہیں۔ تحریک کے آغاز ہی میں مجاہدین نے مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑا آپریشن کر کے ان آستینوں کے سانپوں کو نشان عبرت بنایا تھا، لیکن بدقسمتی سے مسائل کی چکی میں پسے مجبور کشمیریوں میں سے بھارتی انٹیلیجنس کو اپنے کام کا کوئی نہ کوئی آدمی مل ہی جاتا تھا۔ شمشیر نگر کے نزدیک ان کا کون سا اڈا ہے؟ اچانک ہی جہانگیر نے پوچھا۔ ریسٹ ہاؤس کیوں؟ مختار نے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فوراً اٹھو، ہم دونوں ابھی چلتے ہیں، جہانگیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ مختار کی الجھن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے گاؤں سے جو راستہ ریسٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے، ہم اس پر جتنا دور جا سکتے ہیں جائیں گے، جہانگیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم 2 آدمی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم یہاں ان کی مورچہ بندیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ریسٹ ہاؤس پر سیدھا حملہ کر دیں، خدا کرے جلد وہ وقت آئے۔ تم نہیں جانتے وہ ارد گرد کے درجنوں دیہات تباہ کر دیں گے، لوگوں کو زندہ درگور کر دیں گے۔ ایک زخم خوردہ اور جھنجھلائے ہوئے ریچھ سے تم کیا توقع کر سکتے ہو؟ مختار نے اپنا اندیہ ظاہر کیا۔ تمہارا اندازہ غلط ہے مختار، ہم وہاں حملہ کرنے نہیں، گھات لگانے جا رہے ہیں، اور یہ گھات بھارتی فوج کے خلاف اپنے اس آستین کے سام کے خلاف لگائیں گے جس کو ہم ابھی پہچان نہیں رہے۔ جہانگیر نے اس کے تجسس کا خاتمہ کیا۔ او تو یہ مطلب ہے تمہارا؟ مختار کو بھی اب اس کی بات سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں مختار، جس کسی نے بھی یہ غداری کی ہے وہ آج اپنا ضرور انعام وصول کرنے یا پھر اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے وہاں جائے گا۔ جہانگیر نے کہا۔ چلو چلتے ہیں۔ مختار کو اب تک اس کے پلان کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس نے بیس کیمپ میں جتنا عرصہ جہانگیر کے ساتھ گزارا تھا اس کے بعد وہ اس پر اعتماد کر سکتا تھا۔ سپہر کے بعد جہانگیر نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دیں اور اپنی شہادت کی صورت میں متبادل کمانڈر کا تعین کرنے کے بعد وہ دونوں کلاشنکوفیں اور کچھ گرنیڈ لے کر چل دیے۔ مختار آگے تھا اور جہانگیر اس کے تعاقب میں چل رہا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی طرف سے شمشیر نگر کو آنے والے راستے تک پہنچتے پہنچتے شام ہونے لگی تھی۔ جہانگیر نے اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا اور روانگی پر اپنے گلے میں نائٹ ویژن لینا نہیں بھولا تھا۔ دونوں بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ یہاں راک کے بچھائے سیکیورٹی جال میں پھنس گئے تو رہائی بہت مشکل ہو جائے گی۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر مختار رک گیا۔ اس نے جہانگیر کو ہاتھ کے اشارے سے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ پہاڑی دکھائی جس کے دامن میں ریسٹ ہاؤس موجود تھا۔ یہاں راستے قدرے کھل گیا تھا، لیکن اندھیرا ہونے کے سبب انہیں زیادہ دور کا منظر واضح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کبھی کبھی کسی کونے سے ٹارچ کی روشنی ایک لمحہ کو نمودار ہوتی تو دونوں کو اندازہ ہو جاتا کہ گشت شروع ہے اور پٹرول پارٹیاں آپس میں ملاپ رکھنے کے لیے سگنل دے رہی ہیں۔ جہانگیر مختار کی تقلید میں ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ اس طرف آنے والے راستے کی خود کو دوسروں کی نظر سے محفوظ رکھ کر نگرانی کر سکتے تھے۔ جہانگیر نے دوربین اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔
और वो दोनों वक्फे वक्फे से उसे आंखों से लगा कर अंधेरे में दूर तक उसका मंजर का जायजा लेते रहते थे। फिल वक्त तो उन्हें पहाड़ों के कुदरती सिलसिले के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त जहांगीर ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी जब अचानक ही वो चौंका। उसने एक चट्टान की ओर से बरामद होने वाले रास्ते से किसी सिविलियन को इस तरफ आते देखा था जिसने मुकामी लिबास पहन रखा था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैलती चली गई। उसका अंदाज़ा ठीक निकला था, गोहरे मकसूद हाथ आने वाला था। इस अमल में उन्हें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए दूरबीन मुख्तार की तरफ बढ़ा दी और उंगली से सामने की सिमत इशारा किया। मुख्तार ने दूरबीन आंखों से लगाई, फैरन पहने और अपने सर और मुंह को ढांपे। उसे कोई शख्स इस तरफ आता दिखाई दिया। दूरबीन के शीशों को क्लोज किया तो उसके हदोहाल वाज़ेह होने लगे, गो कि उसकी शक्ल नुमाया नहीं हो रही थी। लेकिन मुख्तार चौंके बगैर ना रह सका। ये तो चाचा गनी था। गनी पर यह आफत बलाए नागहानी की तरह नाजिल हुई थी। उसने तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मुजाहिदीन उसकी खबरगिरी को यहाँ भी पहुँच जाएंगे। जैसे ही वो पहाड़ी के दामन से इसी रास्ते पर घूमा जो शमशेर नगर की तरफ जाता था, अचानक ही घात में बैठे जहांगीर ने पंजों के बल हवा में जकन भरी और उड़ता हुआ उस पर यूं गिरा था कि खौफ के मारे गनी के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। जब उसे होश आया तो जहांगीर ने एक हाथ उसके मुंह पर सख्ती से इस तरह जमा दिया था कि उसके लिए अपनी गर्दन मोड़ना भी मुमकिन नहीं रहा था। बिजली किसी फुर्ती से दूसरे कोने से मुख्तार ने उसकी गर्दन पर क्लाशनकोफ की नाल जमा दी। खबरदार, हलक से आवाज़ ना निकालना, चुपचाप हमारे साथ चलो। जहांगीर ने उसके कान के नज़दीक सरगोशी की। खौफ की ठंडी लहर गनी के रगों पे में सरायत कर गई थी। उसके साथ बेदर पे हादसात हो रहे थे। अगर वो चिल्लाना भी चाहता था तो अब उसकी हलक से आवाज़ नहीं निकल सकती थी। उसे तो अब तक ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी टांगों पर चलने के काबिल कैसे रहा। जहांगीर ने मजबूती से उसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ा हुआ था। गनी को कमीज़ की बजाय उसकी गिरफ्त अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसको अपना सांस रुकने का एहसास होने लगा था। उसके अकब में मुख्तार ने उसकी कमर से राइफल की ठंडी नाल चिपकाई हुई थी। हाइड आउट तक पहुंचते हुए वो 3-4 मरतबा लड़खड़ाया था। ये अलग बात कि हर दफ़ा जहांगीर के मजबूत हाथों ने 1 इंच भी अपनी जगह से हिलने की मोहलत नहीं दी थी। गद्दार, कमीने, बेगैरत। हाइड आउट पर पहुँचते ही मुख्तार फट पड़ा। उसका खून खोलने लगा था। मैं बेकसूर हूँ, मुझे ज़बरदस्ती उन्होंने बुलाया था। अगर मैं ना चाहता तो मुझे गोली मार देते। गनी खौफ के मारे ओल फोल बकने लगा। खामोश रहो और सिर्फ हमारे सवालात के जवाबात दो। जहांगीर ने मुख्तार की तरफ देखते हुए आंख के इशारे से उसे नॉर्मल रहने की तलकीन की। अगर अपनी हैरियत चाहते हो तो सब कुछ सच सच बता दो, इसने दोबारा गनी की तरफ देखते हुए कहा। खुदा के लिए, अभी उसकी कसम वो नामुकम्मल ही थी कि मुख्तार ने उसके मुंह पर ज़ोरदार ठोकर मारी और वो उलटकर दूर जा गिरा। खबरदार, अगर अपने मुंह से खुदा का मुकद्दस नाम भी निकाला, सच सच बताओ तुम कब से उनके लिए काम कर रहे हो। मुख्तार ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। गनी ने पहले तो आएँ बाएँ शाएँ की और चल जुबानी से काम लेकर उन्हें गुमराह करना चाहा, लेकिन 2-4 हाथ लगने पर वो तोते की तरह सब कुछ बोलता चला गया। उसने अपनी ताज़ा वारदात भी इस वादे पर बयान कर दी थी कि वो लोग उसे जान से नहीं मारेंगे। देखो मुख्तार, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं कसम खाता हूँ कि ये इलाका कल ही छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर चला जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो। वह घगयाने लगा। ठीक है गनी, हम तुम्हें गोली से नहीं मारेंगे। तुझ जैसे घटिया और बुज़दिल गद्दार पर गोली ज़ाया करना हमाकत है। हम तुझे निशाने इबरत बनाकर भारतीय फ़ौज को पेश करेंगे। कल जब भारतीय फ़ौज तेरे बनाए हुए महफूज रास्तों से गुजरेगी और उनके दर्जनों जवान जहन्नुम रसीद होंगे तो वो ज़्यादा बड़ी कमक के साथ गांव पर हमला आवर होंगे। हम तेरी लाश गांव के बाहर बांधेंगे ताकि उन्हें इल्म हो जाए कि ये सब तेरा ही किया धरा है। मुख्तार ने कहा। गनी लरस कर रह गया। उसकी तो जैसे ज़ुबान ही गंग हो गई थी। बमुश्किल उसने अपनी हालत पर काबू पाया और फिर मिन्नत समाजत करने लगा। गनी, तुमसे बड़ा अहमक मैंने नहीं देखा। मरना तो तुमने है ही। अगर हम नहीं मारेंगे तो भारतीय तुम्हें मार देंगे। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें कल खुदा की अदालत में भी जलीलो ख्वार होना है। कम से कम तुम इतने बेगैरत तो नहीं कि अपने मुसलमान भाइयों की बजाय हिंदुओं के हाथों मरना पसंद करोगे। और हाँ, हम तो तुम्हें सिर्फ गर्दन से रस्सी बांधकर फांसी पर लटकाएंगे। अगर तुम उनके हत्थे चढ़ गए तो वो तुम पर दही डालकर कुत्ते छोड़ देंगे। जहांगीर ने दांत पीसते हुए कहा। गनी को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी जान ही बदन से निकल गई हो। जहांगीर की बातें शीशे की तरह उसके कानों के रास्ते उसके दिलो दिमाग में उतर रही थी। वो नढाल सा होकर गिरा और बेहोश हो गया। ले जाओ इसे और शमशेर नगर के बाहर आधी रात के बाद किसी दरख्त से लटका देना। इसके गले में गद्दार की तख्ती लटका दो ताकि उसके भाई बंदों को इल्म हो जाए कि हमारा खून इतना सस्ता भी नहीं जो फ़रोख्त करते फिरें। जहांगीर ने अपने साथियों से कहा, जिन्होंने उसके मुंह पर पानी के चींटे मारकर उसे होश में लाने के बाद उसकी मुश्कें कसकर एक तरफ फेंक दिया था।
कर्नल दुबे के सामने ब्लू प्रिंट नक्शा फैला हुआ था और कैप्टन तारा चांद उसे मुख्तलिफ जगह झंडियों के निशानात लगाकर अपने हमले और वापसी के रास्तों की निशानदही कर रहा था। कैप्टन, एक बात याद रखना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। पाकिस्तानियों के तरबियत याफ्ता हैं। जितनी आसानी से तुम उन पर काबू पाने की सोच रहे हो, इतनी जल्दी वो काबू आने वाले नहीं। तुम मुझे बहुत पूरे एतमाद दिखाई दे रहे हो, लेकिन मेरा तजर्बा उनसे निमटने का तुमसे ज़्यादा है। बहुत होशियार रहना। किसी भी मरहले पर घात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मर्तबा नाकामी नहीं होनी चाहिए। हमला करने जाओ तो बाहिफाजत वापसी को नज़रअंदाज ना करना। तो मेरी बात समझ गए हो ना? कर्नल दुबे ने सिगरेट का गहरा कुछ लेकर उसके धुएं के मरगोले कैप्टन तारा चांद के मुंह के सामने बखेरते हुए कहा। कैप्टन तारा चांद यही समझा था कि कर्नल दरअसल उसकी साबिका मुहिम को नहीं भूला था, जिसमें उन्होंने तवक्को के मुताबिक नताइज अखज़ नहीं किए थे, और अभी तक उसे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो कामयाब रहेंगे। वो भी अगर कर्नल की जगह होता तो यही सोचता। उसने सोचते हुए गर्दन हिला दी और तान कर खड़ा हो गया। सर, इस मर्तबा नतीजा मुख्तलिफ होगा, उसने बड़े पुरएतमाद लहजे में कही थी। तारा चांद ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। वो भी भारतीय फौज की मायानाज कमांडो बटालियन का कैप्टन था। आज तक उसे भी किसी मुहिम में इस पूरी तरह नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ा था। उसने मेज़ो और नागालैंड में दहशतगर्दों के खिलाफ दर्जनों ऑपरेशन किए थे, लेकिन कश्मीरी मुजाहिदीन की तरफ से अचानक जिस मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, उसका तो उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इस तरह अचानक आर्मी के छापा मारने पर तो बड़े बड़े दुम दबा कर भाग जाया करते हैं, जबकि यहाँ गंगा उल्टी ही बह रही थी। एक बात जो तारा चांद ने बतौर खास नोट की थी, वो उन पर अकब से और अचानक हमला था, जिसका मतलब ये था कि मुजाहिदीन की ताज़ा खेप इस इलाके में आ चुकी है और इन लोगों के हाइड आउट भी नज़दीकी जंगल में कहीं थे। मुजाहिदीन के खिलाफ ऑपरेशन का खतरा वो भी मोल नहीं ले सकते थे। उन्हें अभी अपने लिए ताज़ा कमक का इंतज़ार था। यहाँ हालात कतई मुख्तलिफ थे। मुकामी आबादी को मुजाहिदीन की मुकम्मल मदद हासिल थी और वो भी उनका एक ही हिस्सा शुमार होते थे। तारा चंद जानता था कि मकबूजा कश्मीर में गनी जैसे गद्दार उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। वो शमशेर नगर के किसी बच्चे के जिस्म से अगर बोटी बोटी भी अलग कर देता तो भी वो मुख्तार या किसी भी मुजाहिद के मुतालिक उसे काम की बात ना बताता। उसका जहन बड़ी तेज़ी से सोच रहा था। उसे ये मल्टीपर्पज़ ऑपरेशन करना था, जहां उन्होंने शमशेर नगर पर अचानक रेड करके ज़ैनब को अगवा करना था। वहीं दूसरी तरफ मुजाहिदीन के मुमकिना हमले का तदराक और फिर उनकी सरकोबी भी उसका मिशन था। कर्नल दुबे को सल्यूट करके जब वो अपनी जीप की तरफ लौट रहा था तो उसका जहन बैक वक्त कई बातें सोच रहा था। इस मरतबा उसने बड़ी राजदारी का अहतमाम किया था। हमले के लिए CRP और ब्लैक कैट्स के 30 जवानों को तैयार करने के बाद उसने 2 ट्रकों और एक जीप में सारा मंसूबा समझाकर अपने एक लेफ्टिनेंट कमांडर की कमान में शमशेर की तरफ रवाना कर दिया। इस ग्रुप की रवानगी के करीबन 15-20 मिनट बाद उसने भारतीय फौज के मायानाज 50 कमांडोज को अपने हमरा लिया और पैदल चल दिया। यहाँ से शमशेर नगर का पैदल फासला करीबन 1 घंटे का था। इन लोगों को उसने जंगी तरबियत के मुताबिक 3-3, 4-4 की टोलियों में पहाड़ी सिलसिले में फिराकर एडवांस शुरू किया था। कैप्टन तारा चांद ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। उसने इस इलाके में मौजूद मुजाहिदीन को नज़रअंदाज नहीं किया था। वो जानता था कि मुजाहिदीन भी इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो ज़रूर अपने नहत्ते शहरियों की मदद को आएंगे। गोगे गनी ने उसे यकीन दिलाया था कि मैदान बिल्कुल साफ़ है, लेकिन वो गुज़श्ता तरह तजर्बे के बाद अब कम अज़ कम गनी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। लेफ्टिनेंट कमार की जीप से शक्तिमान बिल्कुल चिपक कर चल रहा था। उसने खुद कुर्बानी का बकरा बनने की बजाय अपने सूबेदार को जीप में बिठा दिया था और खुद शक्तिमान में अपनी दानिश में बड़ा महफूज बैठा था। ट्रकों की छतों पर मुस्तैद जवानों ने अपनी उंगलियां मशीन गनों के ट्रैगर पर रखी हुई थीं और वो एक लम्हे के नोटिस पर यहाँ कयामत बर्पा कर सकते थे। रात ढल चुकी थी। सुबह काजिब की रोशनियां पहाड़ों पर कपकपा रही थी जब वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। हैरत अंगेज तौर पर आज धुंध के बादल वक्त से पहले ही छट गए थे और मतला भी कदरे साफ दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद उन्होंने अपनी हेडलाइट्स जला रखी थीं। उसके पहलू में मौजूद सिग्नल्स का हवालदार अपनी सीट पर ताकुब में कैप्टन तारा चंद की कमान में पैदल आने वाले दस्ते को लम्हे लम्हे की इत्तला दे रहा था। कैप्टन तारा चंद को आखिरी इत्तला यही मिली थी कि वो लोग अब शमशेर नगर के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, जहां से गांव साफ दिखाई दे रहा था और लेफ्टिनेंट कमार ने उसे साफ बताया था कि वो लोग गांव में उसके मंसूबे के मुताबिक फैलकर पैदल दाखिल होंगे। उन्होंने ट्रकों और जीप की हिफाजत के लिए 6 जवानों को वहां छोड़ने का फैसला किया था। यहाँ तक मिलने वाली रिपोर्ट्स ने कैप्टन तारा चांद को बड़ा खुश कर दिया था और वो ये सोचने लगा था कि वाकई इस मर्तबा गनी ने सही नमक हरामी की है और जो रास्ता उन्हें बताया है उस पर कोई खतरा नहीं। अचानक ही जोरदार धमाके से पहाड़ी सिलसिला लरज उठा। कैप्टन तारा चांद ने लेफ्टिनेंट कुमार की आखिरी चीखनुमा आवाज़ सुनी। ट्रैप और इसका वो हाथ जिसमें साथ चलने वाले जवान के कंधे पर रखे वायरलेस सेट का रिसीवर उसने पकड़ रखा था, काम कर रह गया।
तीन चार धमाकों की आवाज़ें यके बाद दीगरे सुनाई दीं, जिसके साथ ही वायरलेस सेट पर खामोशी छा गई। ओ माय गॉड, उसके मुंह से निकला। रिसीवर उसने सिग्नल्स को लौटा दिया था। हेडक्वार्टर मिलाओ, उसने फ़ौरन हदायत दी। दूसरे ही लम्हे हेडक्वार्टर लाइन पर था। सिग्नल्स ने रिसीवर उसे थमा दिया। फ़ौरन गनशिप हेलीकॉप्टर भेजो, हमारे नौजवान ट्रैप में फंस गए हैं। फ़ौरन SOS, उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। कैप्टन, ये मुमकिन नहीं। अभी 1 घंटे तक हेलीकॉप्टर उड़ाने का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। हमारे चारों तरफ धुंध फैली हुई है। हमारे लिए तो हेडक्वार्टर से बाहर मूव करना भी मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ से जवाब मिला, ओ भगवान, ये लोग तो मारे जाएंगे। ओके, सूबेदार राम प्रसाद को बुलाओ, हरी अब जल्दी। उसने अपने साथ लगे नायब को हदायत दी। दूसरे ही लम्हे सूबेदार उसके सामने था। यस सर, उसने एड़ियां बजाईं। राम प्रसाद, 15 जवानों को लेकर फौरन निकलो और लेफ्टिनेंट कुमार की मदद करो। हरी आप, मैं तुम्हारे पीछे से कवर फायर दूंगा। उसने सूबेदार को हुक्म दिया। ओके सर, सूबेदार ने फौजी अंदाज में जोर से चिल्लाते हुए कहा और फौरन 10 जवानों के हमरा तेजी से उनके आगे निकल गया। कैप्टन ताराचंद ने बाकी कमांडोज को अपने बाएं इस तरह फैला दिया था कि अगर उन पर अचानक हमला भी हो तो वही मारे जाएं और वो खुद महफूज रहें। सूबेदार राम प्रसाद को वहां से निकले अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे जब उन्हें फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कैप्टन ताराचंद को अंदाज़ा हो गया कि उसका वास्ता किसी आम दहशतगर्दी से नहीं, बड़े मंजे हुए कमांडो से पड़ा है। मुजाहिदीन का जो कोई भी लीडर था बड़ा होशियार था। उसने हमला आवर ग्रुप के ताक़ुब में आने वाली कमक को नज़रअंदाज नहीं किया था और लेफ्टिनेंट कुमार और उसके साथियों को एडवांस कॉलम ट्रीट देने के बाद उनकी घात में बैठा था। वेल डन बॉय, उसने बड़बड़ाते हुए अपने दुश्मन को दाद दी। भारतीय कमांडोज को इस नौयत की मज़ाहमत का सामना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सूबेदार राम प्रसाद के 3 साथी एक बारूदी सुरंग का निशाना बन चुके थे। 2 ने तो मौका पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि तीसरा अपनी जान गंवा बैठा था। उसने वॉकी टॉकी पर घबराहट में ये रिपोर्ट कैप्टन ताराचंद को दी थी। ताराचंद हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इन लोगों ने बारूदी सुरंगें भी रास्ते में बिछा दी हैं। यकीनन लेफ्टिनेंट राजकुमार का कॉलम भी ऐसे ही किसी ट्रैप में फंसा होगा। उसके बाद अब एडवांस करना मुमकिन नहीं रहा था। ये तो सरीहन खुदकुशी होती। महज कर्नल दुबे को खुश करने के लिए वो अपने कमांडोज को अंधेगार में नहीं धकेल सकता था। ताराचंद को ये परेशानी लगी थी कि इन लोगों को किस तरह इल्म हुआ कि वो सुबह गाँव पर हमला करेंगे। क्योंकि ये इत्तला बहुत खुफिया थी, राजदारी का इतना अहतमाम किया गया था कि हमलावर फौज को भी ऐन आखिरी लम्हात में ब्रीफिंग दी गई थी। कहीं गनी ने डबल क्रॉस तो नहीं किया। उसके जहन में फ़ौरन एक शुबे ने सर उबारा। यकीनन वही इस तबाही का जिम्मेदार होगा। यकीनन उसी ने भारतीय कमांडोज का ये हशर करवाया है। लेकिन गनी की मजाल कैसे हुई? ओ भगवान, कहीं वो मुजाहिदीन के काबू तो नहीं आ गया? फिर होती ही उसने सोचा और अपनी गर्दन हिलाने लगा।